चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल के करते हाँ, जिन्नी क सोझी गुरबाणी तो प्राप्त होंदी है उसके मुताबिक जिमें आपां ने साहब का बचन की विचार की सी कि असंख जप असंख भाव। उस तो बाद जिहड़ा अगला बचन है पातशाह का, उसकी विचार आपां करांगे। गुरु किरपा द्वारा असंख पूजा असंख तपता। हुण इस बचन के अंदर पातशाह दसदे हैं कि इस भवसागर के अंदर जो मिरत लोक है, जो धार्मिक लोग हैं, संसारी जिन्नियां भी मत्तां हैं असंखां जपां वालियां, असंख तरह की भुख वाली, क्योंकि भुख है जिन्हां दे अंदर माया की, वो फिर माया की पूजा करते हैं। तो असंखां तरह की पूजा हुंदी है परमेश्वर के नाम ते, पर नाम ते परमेश्वर की कोई सोझी नहीं। ना तो यही पता भी नाम की है, तो ना ही पता परमेश्वर की है। बस संसारी जो रीतां चलदियां ने उन्हां मुताबक पूजा चलती है। कोई फुल चढ़ाई जाता है, कोई आरती करता है, कोई धूप दीप थाली दे विच पा के, कोई दुध नाल मूर्ति का अभिषेक करता है, कोई किसी नूं बलि दे के पूजा करता है, कई शराब चढ़ाई जाते हैं कि साडी इच्छा पूरी हो गई। कोई मटियां की पूजा करता है, कोई शहीदां की पूजा करता है, कोई प्रशादा दुध वस्त्र आदि शहीदां के निमित्त दे के पूजा करता है, कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई जोनी की पूजा करता है, कोई बलदां की, कोई कुत्तियां की, कोई घोड़ियां की, कोई सप्पां की पूजा करते हैं, तो कई दरख्तां की पूजा करते हैं, तो कई वस्त्रां की पूजा करी जाते हैं। पता नहीं की कुछ अज धर्म के नाम पर हो रहा। अज कुछ पूजा सिख मत विच भी शुरू हो गई, जबकि साडी पूजा एक ही सी कि उसके भाने विच रहना है। बाकी सारे संसारी विहार हैं। जिमें गुरबाणी का बचन है, लंगर चलै गुर शब्द हर तोट न आवी खट्टी है। हुण ये पूजा तो सी निराकारी जो गुरमुखां ने करनी है, गुरमत की पूजा है कि भाने विच रहना है, पर बन गई संसारी। हुण लंगर का भाव हुंदा थिर हो जाना, टिक जाना। चलै गुर शब्दी, गुरमत के उपदेश अनुसार चलना। पहला मन थिर होवे, टिके, फिर गुर शब्द मिले, गुर उपदेश मिले, फिर वो अनुसार चले। हार है जिहड़ा वो साडा मूल है, फिर तोट ना आवे खट्टी। फिर जो हार है जिहड़ा साडे हिरदे विच बैठा, जो वो सोझी बख्शदा है, ਉਹਦੀ फिर जिहड़ी कमाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी घाटा नहीं पैंदा, कदे कोई तोट नहीं आउंदी। यही तो असीं खट्टी खटनी सी, यही तो लाहा प्राप्त करना सी, पर असीं इस नूं सरीरक रोटी पानी ते लै आए। ये पंक्ति लिखनी सी जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश हुंदे कि लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवे खट्टी है। ये शब्द का लंगर है जो गुरबाणी है, पर साडे ये लंगर लिखा गया जिथे प्रशादा वरतदा है, रोटी मिलती है, उत्थे शब्द लिखा गया। तो फिर उही चीज़ जदों उत्थे लिखत हो गई साडी सुरत दे विच, वो चीज़ वस गई भी शायद यही गल है। पर असी जो कुछ भी लिखते हाँ तो उही साडी मत दे विच वस जांदा, उही असी धारण कर लैंदे हैं। सो ये गल ठीक है कि जो रोटी पानी है ये नाल साडा शरीर की तृप्ति जरूर हुंदी है, पर साडा आत्मक जीवन नहीं बदलदा।
ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵੈਮ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੁਰਾਵੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੁਰਾਵੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਵ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਨਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਜਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਆਊਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਜੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਪ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੰਖ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਟਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਬਰੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਬੋੜ ਦਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਛਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਤਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਟਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾ ਵਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁਗਣ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਰੜੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਧਵਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਮੋਟੇ ਝਾੜ ਪੱਟੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਾੜ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੇ।
ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰੋਟਾ ਪੱਟਿਆ, ਭਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝਾੜ ਸਾਰੇ ਸੱਟੇ ਪਿਆ, ਬਰੋਟਾ ਪੜਦਾ। ਉਹਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬਰੋਟਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਬਾੜ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਪੁੱਟਤਾ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ, ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਪ ਬਦਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਜਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਕਲੀ ਜਪ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਅਸਲੀ ਤਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਤਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਲੀ ਤਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਜਲ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਬਾਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਚ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਰਲਾਓ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਤ ਦਾ ਜਪ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਪ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਪ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ,
ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।